என்னங்க நான் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன். அந்த சென்டென்ஸ்ல among வருமா இல்ல between வருமான்னு சொல்லுங்க. ஓகேவா? The money was divided dash the three partners. The money was divided dash the three partners. சரி சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் அரட்டை. சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஸோ த்ரீ பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு வர்றதுனால இந்த இடத்துல வந்து அமங் தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகே ஃபைன். சரியா? இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சென்டென்சஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒண்ணா கேக்குறேன். எனக்கு அதுக்கு அமங் வருமா இல்ல பிட்வீன் வருமா அப்படின்றத சொல்லுங்க. ஷூர். அடுத்த சென்டென்ஸ். She divided the chocolate dash her three children. She divided the chocolate dash her three children. Among the three children. Very good. அடுத்தது. The teacher walked dash the students and checked their work. The teacher walked dash the students. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மத்தியில் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல அமாங் அப்படின்றது தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகே. The secret was shared only dash you and me. You and me. So you and me அப்படின்றதுனால between you and me. Correct. ஓகேவா? அடுத்தது. There was a lot of confusion dash the players after the coach left. மறுபடியும் சொல்லு. There was a lot of confusion dash the players after the coach left. Okay. Among the players. அதாவது பிளேயர்ஸுக்கு மத்தியில் ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருந்தது கோச் போனதுக்கு அப்புறம். Precisely. அடுத்தது. He sat dash his two best friends at the cinema. Okay. அது வந்து பிட்வீன் தான். ஏன்னா டூ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுனால நடுவில் உட்கார்ந்தாரு. சூப்பர். அடுத்தது. We found the lost ring dash the flowers in the garden. லாஸ்ட் ரிங் அதாவது தொலைஞ்சு போன மோதிரம். dash the flowers. Dash the flowers in the garden. Okay, dash the flowers அதாவது பூக்களுக்கு மத்தியில among the flowers. Among the flowers. Right. அடுத்தது. The prize money was divided dash the top 5 winners. Top 5 winners அப்படின்றதுனால the prize money was divided among. Correct. ஓகேவா? அடுத்தது. The fight broke out dash two boys in the classroom. Between the two boys. அதாவது சண்டை ஆரம்பிச்சது. Precisely. அடுத்தது. The letter was hidden dash the pages of the book. The letter was hidden dash the pages of the book. Between தானே? Between the pages அப்படின்றது தானே? கரெக்ட். ஏன் இந்த இடத்துல among வரக்கூடாது? among எப்படி வரும்? Between the pages அப்படின்னாலே it is understood that ரெண்டு பேஜுக்கு நடுவில். ஸோ அப்படி ரெண்டு அப்படின்ற அந்த மெசேஜ் வந்து it is hidden. ஸோ obviously between தான் வரும். Very perfect. சரியா? அடுத்தது. There was a misunderstanding dash the team members. Dash the team members. So common அப்படின்றதுனால dash the team members. So among the team members. Okay, fine. அடுத்தது. Tulasi divided the cookies dash the 5 children. The first ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அதே மாதிரி தானே? among the 5 children. Correct. அடுத்தது. She felt lost dash strangers in the big city. Okay, she felt lost. அதாவது கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, புது இடத்துக்கு போயிருக்கோமே, எல்லாரும் புதுசாக இருக்காங்களே, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி among strangers. Very good, very good. ஓகேவா? அடுத்தது. He couldn't decide dash tea and coffee. பிட்வீன் தானே? ஏன்னா டீ அண்ட் காஃபி ரெண்டு தானே? கரெக்ட். சரியா? அடுத்தது. The discussion dash the three friends turned into an argument. The discussion among the three friends. Okay. ஏன்னா ரெண்டுக்கு மேல இருக்காங்க. ரெண்டுக்கு மேல இருக்காங்க. ஓகேவா? There is a big difference dash these two brands. There is a difference between these two brands. Very good, very good. அடுத்தது.
The treasure was buried dash the trees in the forest. The treasure was buried dash the trees in the forest. Okay. So மரங்களுக்கு மத்தியில். So among the trees. Among the trees. Very good. அடுத்தது share this cake dash the children. Share this cake dash the children. நீ அமங்கா பிட்வீனான்னு கேட்கறதுனால வேணா இந்த இடத்துல நான் அமங்னு சொல்லுவேன். Okay. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து வித் போட்டாலும் கரெக்ட் தான். கரெக்ட் தான். எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? அது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுன்னா ஷேர் த கேக் வித் த சில்ட்ரன் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது இப்போ நான் யார்கிட்ட இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேனோ அந்த பர்சன் வந்து அதுல இன்க்ளூடட். இப்போ வந்து நீங்க என்கிட்ட சொல்றீங்க ஷேர் இட் வித் தி சில்ட்ரன் அப்படி. ஷேர் இட் வித் தி சில்ட்ரன்னா நீயும் அந்த ஷேர்ல இன்க்ளூடட். இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் த கேக் அமங் த சில்ட்ரன் அப்படி நான் சொல்லும்போது நீ அதுல இன்க்ளூடட் இல்ல. அதாவது பிள்ளைங்களுக்கு பிரிச்சு பகிர்ந்து கொடுக்கணும். ஓகேவா? அந்த ஷேர்ல வந்து நீ இன்க்ளூடட் கிடையாது. வெரி குட் ரொம்ப ப்ரிசைஸா சொல்லிட்டீங்க. அதே மாதிரி அடுத்தது he looked dash the shelves for his lost notebook. He looked dash the shelves for his lost notebook. அமங்கா பிட்வீனான்னு கேட்கறதுனால வேணா இந்த இடத்துல நான் அமங்னு போடலாம். இது இல்லாம இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ப்ரிபோசிஷன்ஸ் வந்து பாசிபிள். என்னென்ன? ஒன்னு வந்து ஆன், இன்னொன்னு வந்து த்ரூ. கரெக்ட் தான். ஓகேவா? looked among the shelves அப்படின்னு வரும்போது இடுக்கல. ஆமா. அதாவது 2-3 ஷெல்வ்ஸ் இருக்கு. அந்த ஷெல்வ்ஸ்க்கு இடுக்கல வந்து ஏதாவது தொலைஞ்சு போன நோட்புக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுறது. கரெக்ட். ஆன் தி ஷெல்வ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது பலகை மேல. சரியா? சர்ஃபேஸ்ல. த்ரூ தி ஷெல்வ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது உள்ள ஊடுருவி. precisely. ஓகேவா? கரெக்டா இருந்தது. ஆனா என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் நம்ம வந்து பாக்குறது among between அப்படிங்க. இந்த இடத்துல வந்து among தான். நீ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்ததனால among தான் கரெக்ட். Perfectly correct. அடுத்தது the land was divided dash the two brothers. The land was divided between the two brothers. Correct. அடுத்தது there is peace and friendship dash the countries now. There is peace and friendship dash the countries now. Among the countries. Correct. கடைசியா she placed the lamp dash the two chairs. Between தானே, ஏன்னா 2 chairs னு வருது. சோ நடுவுல. சோ between. சூப்பர். இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாமா எடுத்து வச்சிருந்தேன். இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்ல அடுத்து நம்ம நண்பர்களை சந்திப்போம். அது வரைக்கும் bye friends.